મારું ખાવાનું બરાબર ચાલે છે, મારું ભણવાનું બરાબર ચાલ્યું હતું આજે. હા, અને મારા ટીચરનો ફોન કદાચ આવે ત્યારે સત્સંગ ચાલુ હોય હું નીકળી જઈશ. શું થશે? શું કહ્યું? મારા ટીચરનો ફોન જો આવે અને સત્સંગ ચાલુ હોય તો હું નીકળી જઈશ. શું આવવાનું છે? ટીચરનો ફોન. ફોન આવવાનો છે. ફોન આવવાનો? ટીચરનો. એકો મારા ટીચર. ટીચર અત્યારનો ફોન આવવાનો? હા, ઓકે રાતે કીધું છે કે કેટલા વાગે ખબર નહીં. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ઓકે, ત્યાં સુધી તો ક્યારે આવવાનું ખબર નથી, રાઈટ? હા. ઓકે, ચાલો આપણે શરૂ કરો. આપણે ત્યાં સુધી દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 અસીમ જય જયકાર. દાદા ભગવાનના
અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના 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 ડબ્બામાં સેવ છે. જયકાર પાત્ર મૂકીને આપણે ડબ્બો છે. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જયકાર હો. દાદા ભગવાનના જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રિયાબેન સચ્ચિદાનંદ. શ્રીમંત બોલાવો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ.
नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणम् नमो विस्सायाणम् नमो वर्षायाणम् नमो लोए सव्वसाहुनम् नमो लोके सवसाहुनम् ऐसो पंचनमुक्कारो ऐसो पंचनमुक्कारो सव्वपावप्पनासनो सर्वपावपनाशनम् मङ्गलानं च सव्वेसिं मङ्गलानां च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। मोनिका हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी साबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। દિવ્યાબેન હે દાદા ભગવાન મને ભણવામાં સમજવામાં જે અંતરાયો આવે છે ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ આવે છે એ બધા અંતરાયોને તોડવાનો હું દ્રઢ નિશ્ચય કરું છું આ મારી ઉપર એવી કૃપા કરો કે મારા દર્શન ઉપરના આવરણ તૂટી જાય અને મારું ભણવાનું સારી રીતે થાય વ્યાપ મને પરમ શક્તિ આપો શક્તિ આપો શક્તિ આપો દિવ્યાબેન વિદ્યાબેન ओके मोनिका आपके साथ कौन है करिश्मा है दादा। करिश्मा हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा दादा भगवान, भगवान मैं आपके बच्चे, मैं मैं आपके आपके बच्चे, बच्चे दिल के हैं सच्चे, दिल दिल के दिल हैं के सच्चे, सच्चे सच्चे, फिर भी हैं है कच्चे, कच्चे भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। करिश्मा हाँ, जय सच्चिदानंद। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, કરિશ્મા જુદી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે ટેમ્પરરી સોરી, હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમનન્ટ છો, કરિશ્મા ટેમ્પરરી છે। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, કરિશ્મા રિલેટિવ છે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद ओके आज का होमवर्क क्या था किसने देखा सूत्र हम्म सूत्र क्या था? हाँ हाँ वही है, दूसरा क्या अभी वही करने का है ना हाँ, मैंने देखा था। आपने देखा दूसरा किसने देखा था पूछो करो દિવ્યાબેન મમ્મી પપ્પાને કહેવાનું જીયાબેન કે તમને બતાવે ओके आज की कितना प्रेयर कितना किया करिश्मा
7 times. Very good. खुशी, Oh, 6 times, Dada. मोनिका, 5 times. दिव्या बहन, 10 times. जिया बहन, 10 times. પ્રેયર આવી ગઈ છે? મને જોઈને આવડી ગઈ છે. હા તો હવે ગોખું હવે બરાબર કરી નાખવું. દિવ્યા વિદ્યાબેન, 9 times. કાવ્યાબેન, 8 times. ओके सो ये बस अच्छा तो अभी स्टडीज अच्छा चल रहा है सबका और 3 4 हाँ 3 दादा. 3 इम्पोर्टेंट आइटम करते हैं खुशी. हाँ, दादा. ओके चलो तो आप तो ये होमवर्क एवरीबॉडी शुड नो. हाँ खाने में आपको ध्यान हेल्थी होना है कि नहीं होना है बोलो. हाँ दादा. हाँ तो ये पसंद करने का. ओके बिहारी दादा. हाँ जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. अभी खाने में अभी चल रहा है ये डेली कैलेंडर से थोड़ी थोड़ी बात होता है तो विद्याबेन वाँचो. केंद्रीय जीवन खाने की अनुमति है लेकिन उसका बिगाड़ नहीं करना चाहिए. आहार तो केवल पोषण प्राप्त हो उतनी मात्रा में ही होना चाहिए. फिर से पढ़ो. केंद्रीय फिर से पढ़ो. जीवन खाने केंद्रीय नहीं, खाने एकेंद्रिय. एकेंद्रीय जीवन खाने एकेंद्रिय की एकेंद्रिय जीव. एकेंद्रीय जीवन खाने की अनुमति है जीवन नहीं लेकिन जीव. एकेंद्रिय जीव. एकेंद्रीय जीव खाने की अनुमति है लेकिन उसका बिगाड़ नहीं करना चाहिए. आहार तो केवल पोषण प्राप्त हो उतनी मात्रा में ही होना चाहिए. बराबर. ओके हाँ तो देखो अभी किसको मालूम है एकेंद्रीय जीव कौन क्या होता है? हम खाना खाते हैं वो एक इंद्रिय जीव. क्या है कौन सा खाना खाता है आप? चावल, अनाज. अनाज में अनाज में होता है. सीड्स में जीव होता है. हाँ. होता है. ओके बिहारी दादा एकेंद्रीय जीव क्या क्या है उन लोग को बताओ और बाद में 2 3 4 5. बिहारी दादा. हाँ तो एकेंद्रिय जीव जो है वो गेहूं चोखा चावल सब एकेंद्रिय जीव है. ये सब्जी है वो भी एकेंद्रिय है. एकेंद्रिय मतलब उसको सिर्फ स्पर्श का अनुभव होता है. आप उसको स्पर्श करो पकड़ो तो वो स्पर्श का उसको अनुभव होता है. उसके पास और कोई इंद्रिय होती नहीं है. ऐसे 5 इंद्रिय होती है. पंचेंद्रिय जो स्पर्श श्रवणेन्द्रिय श्रोतेंद्रिय देखने के लिए और चखने के लिए जीव, ये 5 इंद्रिय है. इनमें से एकेंद्रिय जीव तो वो खाने की अनुमति है. मतलब को जो जीव हमसे त्रास नहीं पामता है वो जीव खाने का है. दादा के पास एक आदमी आया था. वो दलील कर रहा था कि मच्छी खाए चोखा खाए कुछ भी खाए वो जीव ही है. तो वो जीव हिंसा ही है ना.
तो मच्छी खाए या चोखा खाए क्या फर्क पड़ता है? तो दादा भगवान ने बताया कि जो जीव त्रास नहीं पाता है, मतलब कि हम उसको कुकर में रखे पकने के लिए, तो उसको कोई त्रास नहीं होता है, वो भागने की कोशिश नहीं करता है। अगर हम मच्छी को खाए या मुर्गी को खाए, तो अगर बकरी को, तो उसको जब पता चलता है कि अब ये लोग मुझे मार डालेंगे, काट डालेंगे, तो बचने के लिए प्रयास करती है, चिल्लाती है, दर्दजनक चिल्लाती है। तो उसको जीने का मन है, आप उसको काटते हो, पकड़ते हो, तो उसको त्रास होता है। तो जो जीव को त्रास होता है वो जीव को हमें खाना नहीं चाहिए। लेकिन जो जीव पकाने से, काटने से, उसको छीलने से कभी भी वो त्रास नहीं पाता है, तो वो जीव हम खा सकते हैं। जैसे बटाटा है, कोबीज है, फ्लावर है, उसको हम काटते हैं, छीलते हैं, तो वो बचने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, चिल्लाते नहीं है, भागने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ऐसे एकेंद्रीय जीव खाने से हमारा शरीर का पोषण होता है, क्योंकि ये शरीर है तो खुराक तो चाहिए ही। तो क्या खाएंगे? तो कि सजीव के बिना हम कुछ खा नहीं सकते, निर्जीव कोई चीज हम खा नहीं सकते। बात समझ में आई जिया? हाँ। हाँ, तो इसीलिए एकेंद्रीय जीव खाने की अनुमति है। वो गोभी जाए, बटाटा है, चावल आए, कोई भी दाल आए, तो ये एकेंद्रीय जीव खाने की अनुमति है। लेकिन उसका बिगाड़ नहीं करना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं तो हम हर रोज कोई ना कोई जूठा छोड़ते हैं। कई लोगों की मैं थाली देखता हूं तो बहुत कुछ अंदर रह जाता है और हाथ धो देता है। अरे भाई, थाली तो साफ करो बराबर। जो भी हमने लिया है, जो भी खाना हमने थाली में लिया है, तो पहले अपने आप को पूछने का है कि इतना मैं खा सकूंगी, ज्यादा है, अपने आप को पूछने का है। तो अगर थाली में ज्यादा है तो आप दूसरी डिश मंगवा कर आपका जो है थोड़ा एक्स्ट्रा है वो बाजू पे रख सकते हो। कई लोग क्या है कि थाली भर देते हैं, फिर बोलेंगे कि इतना सारा तो मैं नहीं खा पाऊंगी। सब बिगड़ जाता है, जूठा हो जाता है। तो फिर ये जूठा खाना कौन खावे? आप किसी का जूठा खाना खा सकती हो जिया? हाँ के ना? नहीं। जूठा खाना खा सकती हो तू? नहीं। पसंद आए खाने का? नहीं। तो हमको जो भी ये खाना मिलता है उसमें जूठा नहीं रखने का है। बात समझ में आई? तो जितना हम पाएंगे उतना ही हमको डिश में रखने का है। बाकी जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकाल देने का है। तो इसलिए दादा भगवान कहते हैं कि ये अन्न का बिगाड़ नहीं होना चाहिए, दूसरों के लिए वो जूठा हो जाता है। और जो भी आहार हम करते हैं तो वो सिर्फ शरीर टिकाने के लिए करने का है, पेट भरने का नहीं है। अगर हम पेट भर देते हैं तो फिर आपको
कुछ काम नहीं कर पाएंगे, नींद आएगी, आलस आ जाएगी, गैन मारेगा, फिर आपको सो जाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी हम खाते हैं, पेट भर के खाते हैं, तो अंदर जो खाना खा जाता है उसका दारू बन जाता है। दारू बन जाता है मतलब फिर आपको गैन चढ़ता है, आंखें बंद हो जाती है, आप पढ़ना चाहो तो भी पढ़ नहीं सकती, अगर बैठे रहना है तो भी बैठ नहीं सकती, अपने आप झोंका आते हैं और आंखें बंद हो जाती है, फिर आपको सो जाना पड़ता है। तो पूरा पेट भर के खा लेते हैं तो फिर वो हमारी जागृति पर असर होती है। और अभी तो आप लोग सब पढ़ते हो, तो पढ़ने के लिए जो टाइम आपको चाहिए खाना खाने के बाद, अगर आपने कम खाना खाया है तो आप खाना खाने के बाद पढ़ सकती हो, होमवर्क कर सकती हो, क्योंकि आपको नींद नहीं आएगी, गैन नहीं मारेगा। समझी? हाँ, तो जरूर जितना ही खाने का है, सिर्फ शरीर को पोषण मिले। और हमारा अभी विद्यार्थी जीवन है, तो विद्यार्थी जीवन में हम खाना खाने के बाद दोपहर को और रात को भी पढ़ सके, कुछ लिखना हो तो लिख सके, आलस ना हो जाए, नींद ना आए, इस तरह से इतना ही खुराक हमको खाने का है। दादा भगवान ने उणोदरी तप बताया है। उणोदरी तप यानी कम खाने का। कम खाने का मतलब, जी हाँ, कम खाने का मतलब क्या है? मान लो कि हमारा पेट है तो उसमें 4 भाग कर देवे, तो 2 भाग का खाना, 1 भाग में पानी, और चौथा जो भाग है वो हवा के लिए छोड़ देना है। क्योंकि जो भी हम खाते हैं तो फिर अंदर प्रक्रिया सब होती है, तो वायु उत्पन्न होते हैं, तो वायु को हलन चलन करने के लिए जगह रखनी पड़ती है। तो इस तरह से ये 4 भाग समझकर आप खाती है तो अपने आप उणोदरी हो जाती है। बराबर? बराबर। तो अभी पूछेंगे हम क्वेश्चन। खुशी, हाँ, आप कौन खाना छोड़ते हैं प्लेट में? जूठा वेस्ट कौन छोड़, वेस्ट कौन वेस्ट कौन करते करते हैं हैं? खाना? खुशी, मैं वेस्ट वेस्ट नहीं करती दादा। जो सब्जी, कुछ भी सब्जी में डालते हैं, लाइक टमाटर, वो सब साइड कर देती हूँ, वो नहीं खाती। तो ये दादा ने क्या बोला? अब क्या होता है इससे, क्या होता है? टमाटर खाती है तो क्या होता है तुझको? बोलो। पता नहीं, पता नहीं था। हाँ, तो ये एक बिलीफ है, मुझे नहीं भाता है, बस नहीं भाता है। ये बिलीफ में से बाहर निकलना है। सब लोग खाते हैं तो मुझे क्या तकलीफ है? और ऐसी कोई दिखाई देवी ऐसी तकलीफ भी नहीं है आपको, शारीरिक कोई तकलीफ है? नहीं। हाँ, तो फिर दादा भगवान को प्रार्थना करके सब खाने का, हे दादा भगवान मुझे समरसी खुराक लेने की परम शक्ति दो। हे दादा भगवान, ये टमाटर नहीं खाने की मेरी जो वीकनेस है, वो वीकनेस में से मैं मुक्त हूँ, ऐसी कृपा करें, और वो मैं इजीली दूसरे सब्जी की तरह खा सकूं, ऐसे मुझे शक्ति दो। ये प्रार्थना करके आप खाएगी
तो वो बिलीफ में से आप बाहर निकल जाएगी। कोई मालूम पड़ा? शारीरिक हाँ। तकलीफ तो होती नहीं है। ओके, मोनिका, करिश्मा, करिश्मा। क्या हाँ मोनिका दादा। नाम बराबर है ना? नहीं नहीं, ये खुशी। खुशी की बात है। अभी दूसरे को पूछते, मोनिका आप करते, डू वेस्ट हाँ फूड? दादा। हाँ। करिश्मा? हाँ दादा, मैं टमाटर नहीं खाती। दिया बहन? हाँ। दादा फूल तो- विद्या बहन, विद्या बहन दादा सब खा लेती हूँ। सब खा लेती है। जिया? दिव्या बहन? બધું ખાઈ લઉં છું. બધું ખાઈ લો। करिश्मा? काव्या? दादा फूल गोभी नहीं खाती। ओके, तो देखो ये बिहारी दादा, छोटे बच्चे सब खा लेते, बड़े बच्चे वेस्ट करते हैं, तो हाल तू क्या? फूल गोभी केम नहीं खाती? कोई टमेटा नहीं खाતું, कोई फूल गोभी नहीं खाती, तो फूल गोभी केम नहीं खाती? दादा कौन से फूल काव्या, गोभी और काव्या, कौन से? काव्या। दादा वो खाती हूँ फिर मुझे पेट में दर्द होने लगता है। तो दादा मैं गोल नहीं खाती। उसकी वजह से दर्द नहीं होता है। दर्द तो पहले जो कुछ भी खाया है इसकी वजह से होता है। वो आप खाने का शुरू करो, वो हमेशा वो खाने से दर्द होता है ऐसा नहीं है। दर्द होने का कारण कुछ अलग होता है। तो आप ये प्रार्थना करके सभी चीज खाने की है। सब लोग खाते हैं तो मुझे क्या तकलीफ है? तो प्रार्थना करके खाने का है कि दादा भगवान मेरी ये वीकनेस में से मुझे मुक्त करो। घर में सब लोग खाते हैं ना? हाँ दादा। हाँ, तो आपको फिर प्रार्थना करने की है, ज्ञान का उपयोग करने का है। जो जो भी प्रार्थना दादा भगवान ने बताई है वो प्रार्थना हमको करने की है, शक्ति हमको मांगने की है, तभी हमारी वीकनेस जाएगी ना। हम्म। हाँ, जो जो भी वीकनेस है, किसी को टमाटर की है, किसी को फूल गोभी की है, किसी को करेला की है, जो जो भी हमारी खाने में वीकनेस है या कोई भी कुटेव है, तो उनके लिए हमें क्षमा मांगने का है और अंदर से ऐसा तय करने का है कि ये जो मेरी वीकनेस है, कि जो मैं नहीं खाती हूँ, नहीं खा सकती हूँ, ऐसी जो बिलीफ पड़ी हुई है, तो मुझे ये हो जाता है, मुझे वो हो जाता है, तो इनमें से बाहर निकलने के लिए ये कलम है। हे दादा भगवान, मुझे समरसी खुराक लेने की परम शक्ति दो। ये प्रार्थना 5 बार करके फिर दादा को बोलने का कि हमारी मेरी जो ये वीकनेस है, कि जो जो सब्जी मैं नहीं खाती हूँ वो मेरी वीकनेस है। सब लोग तो खाते हैं तो मुझे क्या तकलीफ है? तो ये वीकनेस और ये मेरी ये बिलीफ है, उनमें से मुझे बाहर निकालो, उनसे मुझे छुटकारा दिलाओ। ऐसी ही दादा भगवान मुझे शक्ति दो। बराबर ऐसी प्रार्थना करने की करोगी? हाँ दादा। हाँ, नहीं, सब जिसको जो भी प्रॉब्लम है। सबको बोलने का, एक उन काव्या नहीं, कुछ ही, मोनिका, करिश्मा, सबको ये लागू पड़ता है। ओके। और देखो, हम्म। बिहारी दादा, ऐसे उन लोग नहीं खाते, छोड़ देते, तो उसका नतीजा क्या हुआ आने वाले? तो छोड़ देने से सबसे पहले तो मम्मी पापा को दुख होता है, और अगर वो तिरस्कार भाव से छोड़ देते हैं तो फिर आगे वो चीज आती है। बस वो बिलीफ पड़ गई है कि मुझे नहीं भाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो वो बिलीफ में से हमको बाहर निकलना है।
जो जो हमारी रॉन्ग बिलीफ है, जो जो भी हमारी कुटेव है, तो उनमें से बाहर निकलने के लिए शक्ति मांगने की है। और शक्ति मांगेंगे, आप निश्चय करेंगे, तो अवश्य बाहर निकल सकते हैं। कभी टमाटर खाने से क्या मर जाते हैं? फूल नहीं। गोभी खाने से क्या मर जाएंगे? नहीं। हाँ, तो शुरू करो। अगर आप खाएंगे टमाटर और फूल गोभी, तो मम्मी पापा राजी होंगे कि नाराज होंगे? खुश राजी होके होते। जाते। और आपको भी होगा। कभी ऐसा कुछ नहीं था, ये तो सिर्फ मेरी मान्यता थी। मान्यता से हम लोग बंधे हुए हैं। जो जो भी मान्यता है, मुझे ये नहीं भाता है, मुझे इससे ये तकलीफ होती है, मुझे इससे ये तकलीफ हो, तो ये जितनी भी हमारी मान्यता है, वो मान्यता में से बाहर निकलना है। समझे सब लोग? हाँ। दादा। हाँ, क्या तो करेंगे अवश्य अभी? क्या करेंगे? जी जी, क्या करेंगे अभी? हाँ, अभी जो भी मुझे नहीं पता है, वो जो भी बिलीफ है मैं उसे प्रे करूंगी और खा लूंगी, प्रे कर। नो, आप हाँ, समझ। समरसी खुराक लेने की शक्ति दो हे दादा भगवान। मेरी ये वीकनेस में से मुझे मुक्त दिला कराओ, मेरी ये बिलीफ में से मुझे मुक्त कराओ। ऐसी प्रार्थना करके फिर खाने का है, देखने का है। और टमाटो का नहीं खाने से डेफिशिएंसी क्या होगा खुशी? हम्म। नहीं मालूम है तो यू डोंट केयर। हाँ, वो केयर करना मांगता है, टमाटर नहीं खाते तो उसका क्या? व्हाट इज द प्रॉब्लम होगा फ्यूचर में? जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर में क्या है वो देखने का होता है, यू नो। देखो, और दूसरा कुछ सोचा आपने कि देर आर मैनी 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 पीपल जिसको खाना भी नहीं मिलता है और आप खाना बिगाड़, वो को भी सोचा? हेलो? नहीं तो नहीं। इधर। नहीं दादा। हाँ, तो ये सोचना पड़ता है ना, इसलिए बोलता है कि वेस्ट मत करो, तो दूसरे के मिल सकता है। नो, हम्म, ये सब सीरियस? वाई मोनिका, ये सीरियस? नहीं मोनिका, दादा। आपने क्या आज नहीं गलती नहीं। खाने में, आज क्या गलती की आपने? नहीं दादा, आज मैंने गलती नहीं की, लुब्धता नहीं किया, बट मैंने इवनिंग को थोड़ा सा खाना छोड़ दिया था। देखो उसका, यू जस्ट, कॉन्सिक्वेंस इज अप टू यू यार। हम तो सब खा लेते हैं, बट कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेंगे मिलेंगे। प्यारी दादा ने बताया ना, वो कौन फेस हाँ। करेगा कॉन्सिक्वेंसेस? मैं। ओके, तो ये देखो, ये सत्संग सोचने की बात भी होती है और इम्प्रूवमेंट की बात होती है। ओके, ये दादा भगवान का साइंस ऐसे नहीं दादा ने निकाला, टोटली टोटली टेस्टेड साइंस है, टोटली। यू कैन नॉट फाइंड एनी फॉल्ट विद दैट। तो हम क्यों फॉल्ट निकालने वाले, कौन है? ओके, चलो, जय सच्चिदानंद। ओके, तो जय सच्चिदानंद। प्लीज स्पेंड 5 मिनट्स आज का सत्संग। तो आप तो तीन है, यू कैन ऑलवेज सिट डाउन टुगेदर के सत्संग में, एक एक मिनट में बोल सकते हैं क्या सुनना है, क्या करना मांगता है, यू नो। और हाँ। विद्या बहन, आपको आपको मम्मी को बताओ कि आज क्या हुआ। दिव्या बहन, मम्मी को बताओ। काव्य बहन, मम्मी पापा को बताओ। हाँ दादा। या कोई बताते हैं सत्संग में क्या होता है? कोई पेरेंट्स के साथ बात करते हैं? हाँ। दादा। हाँ दादा। हाँ दो ही दादा। आदमी, दो ही आदमी बोलता है, दूसरा कोई नहीं बोलता है। ओके, तो ये करो विद्या बहन, मम्मी को। पारुल बहन का तो बहुत क्वेश्चन आता है, तो उसके मोर उसको
इंफॉर्मेशन मिलेगा. ओके विद्याबेन. ઓકે વિદ્યાબેન દાદા દાદી ને બધું બતાવો અત્યાર શું વાત થઈ હતી. ઓકે હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद जय जय सच्चिदानंद. એ અનન્યા વિડીયો ઓન કરો. અનન્યા You cannot start your video because the host has disabled it. તો મારાથી ભૂલ થઈ ગઈ હતી. ઓકે નાઉ આઈ એમ આસ્કિંગ યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. જય સચ્ચિદાનંદ રત્ની દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ ગૌરાંગ. ઓકે જય પાયલ સચ્ચિદાનંદ. આજે ગૌરાંગ છે બે છે અનન્યા દીદી અને પાયલબેન. ઓકે પાયલબેન. હા જય સચ્ચિદાનંદ વિદ્યાનંદ જી. जय सच्चिदानंद गौरांगानंद जी. અનન્યા બધું બરાબર ચાલે. હા બરાબર ચાલે છે. અને દાદા મને ઓફિસે એમ્પ્લોય ઓફ ધ મંથ નો એવોર્ડ પણ મળ્યો આ વખતે. એ જીતાએ ફેવર કરી કે રિયલ પરફોર્મન્સ. રિયલ પરફોર્મન્સમાં. શું કર્યું તમે એટલું બધું કે એમ્પ્લોય ઓફ ધ મંથ કયા. હું જીજાજી વાળી ઓફિસે નથી જતી, મેં ઓફિસ ચેન્જ કરી ને. હોય તમે કહ્યું નથી બીજી કંપનીમાં જ કામ કર્યું. હા બીજી કંપનીમાં એને 2 મહિના થયા. ઓકે તો કેમ તમે શું એવું કર્યું કે એમ્પ્લોય ઓફ ધ મંથ અમને એવોર્ડ આપ્યો. મતલબ અત્યારે અમારી ટીમમાં માર્કેટિંગની બી જરૂર હતી અને એડમિન સ્ટાફની પણ જરૂર હતી. અને અત્યારે અમારી કંપની સ્કૂલ ERP બનાવે છે સોફ્ટવેર. એટલે અત્યારે સ્કૂલ ન્યૂ સેશન ચાલુ થયું એટલે અત્યારે માર્કેટિંગમાં જરૂર હતી તો મેં બંનેમાં રોલ મારું બેસ્ટ આપ્યું એમાં. વેરી એટલે બંનેમાં તમારે કોન્ટ્રીબ્યુશન આપ્યું. હા એઝ અ લીડર કે જસ્ટ એઝ અ કો વર્કર. અત્યારે એમાં બંનેમાં લીડર પણ હું છું અને એમ્પ્લોય પણ હું છું. ઓકે વેરી ગુડ. ચાલો ગુડ વર્ક. કીપ ઇટ અપ. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે યુ કેન સ્ટાર્ટ. દાદા દૂરે છતાં પાસે લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ મંત્રના પુષ્પોની અવિછિન્ન માળા પહેરાવે છે. દાદા દૂરે છતાં પાસે લાગે છે. ઉઠતા ને બેસતા ફાઇલોની ગૂંચમાં લૌકિક સંબંધોની મૂંઝવણની મૂઢતામાં સૂક્ષ્મ રૂપે આવી પ્રકાશે છે. ગૂઢ ચાવીઓથી તાળા ઉઘાડે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જડથી જે દૂર મૂકી મછલી સી દશા મારી આવે ના ચેન પલ છીન કટે ભારી ત્યારે દરિયાવ દિલમાં જબોડે છે. અને શાંતિ અનુપમ પમાડે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. એની યાદ મગું થાય જે ભક્તિ માળ નિષદિન ફોરમ પહોંચે છે એના આત્મને મંદિર. પોતે પહેરીને અમને પહેરાવે છે. અણવિકસિત કળીઓ ખીલાવે છે. દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. સર્વાત્માના શુદ્ધ સ્ફટિક સમાયનામાં
જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું, ગરદન ઝુકાવીને મારા જ હૃદયમાં દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું. વ્યાપક ને વ્યવસ્થિત ખોળે છે, દિવ્ય ચક્ષુ એની લહાણી ઢોળે છે, દાદા દૂર છતાં પાસે લાગે છે. જય સચ્ચિદાનંદ. નન્ય બરાબર તૈયાર કરવાનું. હા. બરાબર. હા. હા, એટલે રાગ બરાબર સાંભળી એકાદ બે વખત ગાવાનું, સરસ તૈયાર કરવાનું. આ જે ગાવાની તક મળે છે તને ઓનલાઈન ઉપર, હવે એ તકને સરસ રીતે એનો લાભ ઉઠાવવાનો. થોડું સાંભળી તૈયાર કરીને પછી આપણે આવવાનું. બરાબર. હા દાદા. હા, બરાબર તૈયાર કરવાનું. હા. કે જેટલું સુરમાં અને રાગમાં ગવાય એટલું વાતાવરણ બને, તને પોતાને હા. પણ કોન્ફિડન્સ આવે. અત્યારે તું હા. ગાતી હોય તો તને પોતાને કોન્ફિડન્સ જ ના હોય, હા. પૂરું કરવા માટે ગાઈ રહી હોય એવું લાગે. બરાબર. ફરી જયારે પણ ગાવાનો મોકો મળે તો બરાબર તૈયાર કરજે. હા. હા, બોલો. એમાં પૂછ્યું છે આ છેલ્લું ભાગમાં. સમજાવવાનું સર્વાત્માના શુદ્ધ હા. સ્ફટિક એ સમજાતું. સર્વાત્માના શુદ્ધ સ્ફટિક સમાયનામાં જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું. એટલે દરેક જે છે સર્વાત્મા એટલે બધા જ આત્માઓ તો કે કેવા છે? શુદ્ધ છે. અને શુદ્ધ સ્ફટિક સમા એનામાં જ્યારે ચાહું ત્યારે જોઈ લઉં છું. એટલે કે દરેકની અંદર હું શુદ્ધાત્મા ભગવાનના દર્શન કરું છું. શુદ્ધાત્મા થઈને શુદ્ધાત્માના દર્શન કરું છું. એટલે જ્યારે ચાહું ત્યારે હું જોઈ લઉં છું. એટલે દરેક જીવાત્માની અંદર, સર્વાત્માની અંદર શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે હું, જે મારું સ્વરૂપ છે એ જ દરેકની અંદર છે. એ હું દરેકની અંદર શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપ ના આઈનામાં હું જોઈ લઉં છું. ગરદન ઝુકાવીને મારા જ હૃદયમાં દાદાજીના દર્શન કરી લઉં છું. એટલે મારા હૃદયમાં એટલે મારી અંદર પણ શુદ્ધાત્મ સ્વરૂપે જે છે એ દાદા ભગવાન જ છે. એ દાદા ભગવાનનું જ સ્વરૂપ છે. તો કે ગરદન ઝુકાવીને મારી અંદર પણ દાદા ભગવાનના દર્શન કરી લઉં છું કે છે. વ્યાપક અને વ્યવસ્થિત ખોળે છે, દિવ્ય ચક્ષુ એની લાણી ઢોળે છે. વ્યાપક ને વ્યવસ્થિત ખોળે છે એટલે કે જે કર્મનો ઉદય થાય એના આધારે એ વ્યવસ્થિત શક્તિ બધા સંજોગો ભેગા કરી દે છે. એટલે જેવું કર્મ ફળ આપવાનું તમારું તૈયાર થાય, તમારી અંદર જે સંસ્કાર પડેલા છે એ સંસ્કાર ફળ આપવાને સન્મુખ થાય એટલે વ્યવસ્થિત ને ખોળે. કારણ કે બીજા બધા સંજોગો જોઈએ ને, એટલે હા. વ્યવસ્થિત શક્તિ બીજા બધા સંજોગો, તમારું જે પણ કર્મ છે એ પાપ કર્મ હોય કે પુણ્ય કર્મ હોય તો એ કર્મ એકલું પૂરું ના થાય એના માટે બીજા બધા નિમિત્તો, બીજા બધા સંજોગો પણ જોઈએ. તો આ વ્યવસ્થિત શક્તિ ને આ કર્મનો ઉદય જ્યારે તૈયાર થાય, એનો કાળ પાકે
એટલે પણ બીજા બધા સંજોગો તો ક્યાંથી ભેગા થાય, અને તો કે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ આના આધારે આ બધા સંજોગો ભેગા થઈ જાય છે અને દિવ્ય ચક્ષુ એની લાણી ડોળે છે. અને જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે, જેની જોડે કંઈ બની રહ્યું છે, તો એને દિવ્ય ચક્ષુથી જોતા, એટલે કે રિલેટિવ રિયલ સ્વરૂપે જોતા એ આખું એ શુદ્ધાત્માનો આનંદ 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 આપણને અનુભવાય છે. બરાબર અનન્યા? બરોબર બરોબર. બીજું કઈ વાત કરજે. ના ના. ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ. જય આપણે સચ્ચિદાનંદ. બિહારીજી આપણે જય પાયલબેન બીજું પર રહેશે એના પછી. ઓકે. हाँ, जय सच्चिदानंद गौरानंद जी, जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी. હું શેર કરું? જય સચ્ચિદાનંદ. હા, શેર કરજો. હા. જય સચ્ચિદાનંદ. જી ઘરમાં સારું જીવ્યા તે ઝૂપડું હોય તો એ દીપે, જે ઘરમાં સારું જીવ્યા તે ઝૂપડું હોય તો એ દીપે, જે બીજ વાવેલા છે જાતે વટાય નહીં આપણાથી તે, જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હોય તો દીપે, ઋણાનું પ્રાપ્ત કૌટુંબે, પ્રાપ્ત કૌટુંબે નિભાવી લેવું જે આવ્યું કરમનું ભારું દેહાદે, જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હોય તો દીપે, કુટુંબને ઘર કપાવાની કરમ દુકાન, જે વ્યાપારી ગરાકી સંબંધ જે લેણાયા તો દેણા જા, જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હોય તો દીપે, નકામા કોઈ પુષ્પ નથી બગીચા ઘરના ફૂલને ફળ, શુભો ને આવડે છે કોશ કદી ફરિયાદ ઓઢ ન ઘર, જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હોય તો દીપે, દયાળુ ને ખરા સજ્જન
વડે નહીં કોઈ દી ધર્માની જગત સંયોગથી છૂટવા અહિંસક ભાવ સુખદાયી જે ઘરમાં સારો છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હો યતો દીપે બધાના દુઃખ જી લઈને તે જીવ પર ખુશ છે ભગવાન બધાને સુખ દેનારી બનો જીવાત્માની દુકાન જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હોય તો દીપે બધા જીવ ખુશ થયા ઘરમાં ત્યાં વરસે દૈવ ગણ વરદાન ત્યાં સતયુગ આવશે જીવતા પ્રગટશે વ્યક્ત રૂપ ભગવાન જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હોય તો દીપે મળે છે વેદનીય કરમ બીજાને કાંઈ દુઃખ દેતા સહુને સુખ દેનારો અહમ છે પોઝિટિવ સુખા જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હોય તો દીપે તમે ના પાડશો તો ભમરડા કર્મ કરવાના જગતને સૌ જોનારો હકારાત્મક છે શિવ ક્ષેમા જે ઘરમાં સારું છે વ્યવહાર તે ઝૂપડું હોય તો દીપે જે બેજવાવેલા છે જાતે વટાય નહીં આપણાથી તે જય સચિદાનંદ બેન આમાં પદમાં કઈ પૂછવું હોય તો કોઈ લાઈન હા આપણે ક્યાં ગયું છે આપણે બિહારી આપણે છે ને શું કોને આવડે છે ખોજ કદી ફરિયાદ હોટ ના ઘર એટલે એમાં જે શું કોને આવડે છે ખોજ જે છે ને તો કાયમ વ્યવહારમાં છે ને શું નથી આવડતું ને એ જ ખોજ કરતા હોઈએ છીએ અને હંમેશા આપણે તને આ નથી આવડતું આ કેટલું સરસ કરે છે આ તારી બેનપણી જો કેટલું સરસ કરે છે એટલે એને શું આવડે છે એ નહીં જોતા આપણે પણ શું નથી આવડતું એના ઉપર જ એને ટોક કરીએ છીએ અને કોઈને પણ તમે ટોકો તે ગમતું નથી ગમે ના નથી ગમતું આમ સામાન્ય રીતે કોઈને ગમે નહીં પણ આપણે એને લઈએ કે ભાઈ આ આપણને કંઈક કહે છે આપણને કંઈક એ તૈયાર કરવા માંગે છે
આપણું ઘડતર કરવા માંગે છે, આપણને પરફેક્ટ બનાવવા માંગે છે, એ સમજણ આપણે અંદર લઈએ તો કોઈ પણ વ્યક્તિ કંઈક કહે તો એને આપણે શાંતિથી સાંભળી શકીએ. બરાબર. અત્યારે તો આપણે દરવાજા બંધ કરી દઈએ છીએ. કોઈ કંઈ પણ કે ટોકે, કંઈ પણ બોલે, તે સાંભળવાની તાકાત જ નથી રહી. તો એને એ આજ્ઞા જ્યાં સુધી એનો ઉપયોગ નહીં થાય ત્યાં સુધી એ શક્તિ ખીલશે નહીં. કોને કે છે હું કોણ છું, એના મારી મમ્મી કે મારા પપ્પા કે મારા દાદા દાદી મને કંઈક કે છે, તો એ કંઈક સંસ્કાર આપવા માંગે છે, કંઈક આપણી આદત બદલવા માંગે છે. એ જ્યાં સુધી તમારે અંદર બેસે નહીં ત્યાં સુધી તમે કોઈને પણ સાંભળી શકો નહીં. અને જગતની તો આ ટેવ જ છે કે સરખામણી કર્યા વગર રહે નહીં. તને આ નથી આવડતું, પણ એમ ના બોલ કે આ બહુ સરસ આવડે છે, તું આ શીખી લે તો સારું. જે આવડે છે એ બોલે નહીં. સમજાય? એટલે હંમેશા જયારે તમારે કંઈ કેવું હોય, દાખલા તરીકે કુંભાર હોય ને, એ માટલું ઘડે તો નીચે ટેકો રાખે ને ઉપર આમ થપ મારે. કંસારો હોય એ પણ એવું જ કરે, નહીં તો ગોબો પડી જાય. એટલે નીચે સપોર્ટ. તો કે આપણે શાનો સપોર્ટ? તો કે ભાઈ આ તું બહુ સરસ કરે છે, આ બહુ સારું છે તારું, પણ જો આ જરા બરાબર થઈ જાય તો સારું. તો એ સપોર્ટ આપીને બોલવાનું જે છે એ આપણે ત્યાં કચાશ છે. એમાંય ઘરની નજીકની વ્યક્તિ તો કઈ સાંભળવા તૈયાર જ નથી હોતી. સાચી વાત છે. તો હવે કઈ રીતે એની સાથે ડીલિંગ કરવું? તો કે પહેલા સપોર્ટ, પહેલા એ શું સારું શું છે, બરાબર, એની શું ક્વોલિટી શું છે બરાબર, એ પહેલા બોલો અને પછી કહો કે આ પણ જો આમ થઈ જાય તો બહુ સારું. તારી આ ક્વોલિટી લીધે લોકો તને ઓળખે છે, લોકો તારી કદર કરે છે, તો જો આટલું આ સરખું થઈ જાય તો કેટલું સારું. એમ કરીને વાત કરીએ તો વાત પહોંચે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? હા. અને મને જે લાઈન ગમી એ નીચે વાળી જે લાઈન છે, ભમરડા કર્મ ખરવાના. ગૌરાંગનંદજી કાઢજો છેલ્લી લાઈન. બહુ મોટી લાઈન છે આની અંદર આખું સાયન્સ છે. દાદા ભગવાને મનુષ્ય માત્ર ને ભમરડા કયા છે. શું કહ્યું છે? મનુષ્ય માત્ર ભમરડા. આમ તો જીવ માત્ર ને કહેવાય, પણ મનુષ્યને ઉદ્દેશીને ખાસ કહ્યું છે કે મનુષ્યમાં અહંકાર વધારે ને, એટલે મેં આમ કર્યું, મેં આમ કરી નાખ્યું, મેં આમ કરી નાખ્યું, ભમરડો કુદાકુદ કર્યા કરે કે છે. તો કે તમે ના પાડશો તો એ ભમરડા કર્મ ખરવાના. તમે ના પાડો તોય તમારું અંતસ્કરણ તો બહાર ભટકવાનું જ છે. વિચારો આવવાના જ છે, ભૂખે એની મેળે લાગવાની જ છે. ના પાડો તોય તમે આ નક્કી કરો કે મારે 24 કલાક કીર્તન ભક્તિમાં બેસવું છે. કોઈ દાડે એવું નક્કી થયું છે કે મારે 24 કલાક બેસવું છે કીર્તન ભક્તિમાં? પેલા તો નક્કી જ ના થાય. નક્કી જ ના થાય. સાચી વાત છે, નક્કી જ ના થાય. પ્રયોગ કે ભાઈ ચલો મારે મેક્સિમમ
બેસવું છે એ હમ નક્કી કરો તોય તમારું શરીર તમારું મન તમને સાથ નહીં આપે. જુઓ, હમ 3-4 કલાકમાં તો આકુળ વ્યાકુળ થઈ જવાનું, ઘેર જતા રહો કંઈક ને કંઈક કામ હમ કાઢીને બહાનું કાઢીને. સાચી વાત છે. સમજાય? હા એટલે જે સંસ્કાર લઈને આયા છે, જે આપણું મન નબળું પડેલું છે, મનોબળ નથી કે જવું છે, બેસવું છે, મેક્સિમમ મારે લાભ લેવો છે, લાભ લેવો છે. એ નક્કી કરો તોય તમને અનુભવ થશે હમ કે આ કર્મ તો ખર્યા જ કરે છે. ભમરડાના કર્મો એટલે જે કર્મો હોય એ બધા ખર્યા જ કરે. કીર્તન ભક્તિમાં બેઠા બેઠા જાત જાતના વિચારો આવે. આ જો ને કેવું ગાય છે, આમ જો ને આ છે, આમ છે, ચારે બાજુ ડાફોડિયા મારે. સાચી પેલા શું કરે છે, આ શું કરે છે. તો કે તમે ના પાડશો તોય આ ભમરડાના જે કર્મ છે, એ સમયના જે કર્મ છે, એ તો એની મેળે ખરવાના જ છે કે છે. બરાબર. નિરંતર કર્મો ખરી જ રહ્યા છે, જીવ માત્ર ના. એને ગમતા હોય કે નાય ગમતા હોય કર્મો, પણ ખરી રહ્યા છે, ખાલી થઈ રહ્યા છે. બરાબર. એટલે આમાં આખું સાયન્સ આપ્યું. તમે ના પાડશો તોય ભમરડા કર્મ ખરવાના. અને આ આપણને પોતાને પણ અનુભવમાં આવે. મેં કર્યું, મેં કેવું સરસ કર્યું, મેં કેવું. એટલે તો જયારે તમે નક્કી કરો તોય આ થયા જ કરે. ને એમાંય જે 11 આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે એકે ઇન્દ્રિયને ખોરાક આપવો નથી. એ 11 આપણે નક્કી કરીને બેસીએ છીએ. નક્કી કરીને ઊંઘવું બેસી સાચી. નથી, પલાઠે હમ વારીને બેસવું છે, આ નક્કી કરીએ છીએ. પણ હમ છતાં એ બધું થયા કરે છે. હા 11 કરવાનો મોકો મળ્યો છે? હા કરી છે. કરી છે? હા એટલે આપણે કે નક્કી કરીને બેઠા હોય, ઊંઘવાનું નથી, તોય ક્યારે ઊંઘ આઈ જાય ખબર ના પડે. ખબર ના પડે. સાચી વાત છે. એટલે 11 આપણે આ બધું નક્કી કર્યું છે, છતાંય બધું થયા જ કરે છે. હમ એટલે એ તમને 11 આ અનુભવ થાય કે હમ તમે ના પાડશો તોય ભમરડા કર્મ ખરવાના, એ ખર્યા જ કરે. બરાબર. તમારે ફક્ત શુદ્ધાત્મા તરીકે જોવા જાણવાનું રહ્યું. બાકી તો બધું સમય સમય થયા જ કરે. સમય થાય એટલે બાથરૂમ લાગે, સમય થાય એટલે બરાબર. એની મેળે ઊંઘ આવે, ભૂખ લાગે, હા બરાબર. શરીર અકળાય. હમ તો કે આ બધું થયા જ કરે છે. એ જ કરે છે. એ અનુભવ પાક્કો થાય પણ 11 હમ કશું જ કામ કરવાનું નથી. ફક્ત આના માટે શુદ્ધાત્મા ભાવે બેસવાનું છે. આ 36 કલાક તમારે જે પ્રયોગ કરવાનો અવસર મળે છે, તક મળે છે, તો કે આવી તક ઘેર તમને ના ભેગી થાય. આવો હમ માહોલ પણ ના થાય. તમને ઘરે ભેગો ના થાય. ના તો આ થાય. સમૂહમાં જ્યારે જ્યારે આ 11 કરવાનો મોકો મળે ત્યારે આનો લાભ લેવા જેવો છે. હમ લાભ લઈ લેવાનો. લાભ લઈ. 36 કલાક એક જગ્યાએ બેસવાનો, બેસવાનું. શુદ્ધાત્મા ભાવે રહેવાનો, અને કઈ જ હમ કરવાનું નથી. ખાવાય નથી જવાનું, નાહવાનું નથી, કોઈ ક્રિયા નથી. બરાબર છે. તમારે તો રાંધવાનું નથી, કશું જ કરવાનું નથી. સાચી વાત છે. કેટલું
કોઈ પ્રવૃત્તિ નહીં. હમ એટલે બહુ અદ્ભુત પ્રયોગ છે. એટલે આ 11માં પણ અને રોજે રોજ તમને આ અનુભવ થયા કરે કે તમે ના પાડશો તોય ભમરડા કર્મ ખરવાના. સમજાય? બરાબર. હા. જબરજસ્ત અનુભવ થાય. એટલે મને આ પદમાં આ લાઈન બહુ ગમી. હા, સાચી વાત. બરાબર. બીજી કઈ વાત કરો. ત્યાં જ હતું આ પદ, એટલે એમાં એ જ બહુ બહુ દેખાયું હતું કે ફરિયાદો વધારે થતી હોય છે. અને ઘર અને નજીકના સગાવાલા ત્યાં જ આપણું ટેસ્ટિંગ. ટેસ્ટિંગ. બરાબર છે. એની જોડે જ તમે માન્યતાઓથી બંધાયેલા છો હા. અને કર્મોથી પણ બંધાયેલા છો. બંધાયેલા છે. એટલે ત્યાં તમારી નોર્મલ ભાષા ના આવે. ઉગ્રતા વાળી અને આરોપ આપતી વાણી નીકળે. સમજાય? એટલે આ ઘરના વ્યવહાર આ બધામાં જબરજસ્ત ટેસ્ટિંગ છે. અને તમને આ જ્ઞાનનો અનુભવ થયા કરે. આમ તો દરેક જગ્યાએ થયા કરે, પણ ઘરના સંજોગો આમ ભારે કહેવાય. ભારે એટલે લોકો ભારે નથી, પણ તમારી માન્યતાઓને કારણે તમારા એ કર્મ ભારે થઈ જાય છે. એટલે આખું એક વ્યવહારનું પદ છે. ઘરના માણસો માટે બધા ઉપર. બરાબર. બોલો બીજું કઈ? બિયારણ કોઈ કોઈનો પ્રશ્ન નથી બિયારણ રજની અંકલ. એક આપણે થોડું અક્રમ વિજ્ઞાન છે તમારી પાસે ગુરુગાજી? અત્યારનું જુલાઈ. હા, એ મૂકો ને લગભગ 20મું પાનું કે એવું કઈ. હા. હા પેજ. કયું પછી જો એના પછીનું શું છે? એના ટોપિક ઉપર નથી, ઉપર નીચે જાઓ, સૂત્ર છે. ઉપર જાઓ. ટોપિક કયું આવે છે જોયું? કયું ટોપિક આવે છે?
જગત આફરીન થશે અક્રમ વિજ્ઞાન પર. હા બસ આ વાંચો તો લગભગ આપણી પાસે 10-15 મિનિટ છે, બરાબર? હા, વાંચીએ. હા. ગૌરાંગજી મોટું થાય એટલું કરજો. હા કરું છું. હા ઓકે ગૌરવજી, અમારે જવાનું છે, પછી 10-15 મિનિટ પછી બંધ કરી દેજો. ઓકે ઓકે. જગત, બિહારીજી હજુ મોટું કરું? હા બસ બરાબર છે એટલું. હા. હવે સેટ કરો. અક્રમ વિજ્ઞાન જૂન જુલાઈ 2026. જગત આફરીન થશે અક્રમ વિજ્ઞાન પર. પ્રશ્ન કરતા હું ચંદુભાઈ છું એમ કહું એના કરતા આ ફાઇલ નંબર 1 છે એનાથી વધારે છૂટાપણું રહે છે. દાદાશ્રી: હા, વધારે છૂટાપણું રહે, જુદું જ રહે. ચંદુભાઈની પાછળ તો બધા બહુ લફરા રહ્યા. ફાઇલની પાછળ તો લફરું જ નથી રહેતું ને. ફાઇલ એટલે ક્લિયરન્સ, બીજું બધું. આત્મા ક્લિયર, એનું નામ ફાઇલ. પ્રશ્ન કરતા ફાઇલ નંબર 1 એટલે એટ એ ટાઈમ છૂટું જ હોય. દાદાશ્રી કે છૂટું જ. પ્રશ્ન કરતા હું ચંદુભાઈ છું એની સ્મૃતિ કરતા આ ફાઇલ નંબર 1ની સ્મૃતિ વધારે હોય છે. દાદાશ્રી: ચંદુભાઈની પાસે તો બધું બહુ એ રહ્યું. ચંદુભાઈ અક્કલવાળા છે, ઓછી અક્કલવાળા છે કે વધારે અક્કલવાળા છે, ઊંચા છે, નીચા છે, કાળા છે, સામળા છે, એ બધું કેટલું ચંદુભાઈની પાસે લફરા. અને ફાઇલ કયું એટલે બધું આવી ગયું એની મહી. પ્રશ્ન કરતા એનું વર્ણન ના કરવું પડે, આવી જાય બધું. દાદાશ્રી: ફાઇલ કયું કે બધું આવી ગયું? આ તો ફાઇલ છે ને. ફાઇલ નંબર 1 એ આખી ફાઇલમાં આત્મા છે જ નહીં. અને આ ફાઇલ ખસેડી એમાં કોઈ જાતનું મિક્સર નથી. અને આ ફાઇલમાં સેન્ટ પણ આત્મા છે નહીં. સમજાય એવી વાત છે કે નહીં? પ્રશ્ન કરતા કે બરાબર. બરાબર છે. દાદાશ્રી: તેથી આપણે કયો ભાગ ફાઇલ કયો જેમાં સેન્ટ ચેતન નથી એવું, અને ફાઇલ સિવાય કયો ભાગ શુદ્ધાત્મા એમાં સેન્ટ પણ અચેતન નથી એ? હા, ચોખ્ખે ચોખ્ખું ક્લિયર. આ ફાઇલ નંબર 1 બોલ્યા એ તો અધ્યાત્મ વિજય કહેવાય. એ તો પોતે આત્મા થઈને બોલે. અને આ તો ફાઇલ છે. દેહને તો પોતાનો માન્યો જ નથી ને. ફાઇલ જ થઈ ગયેલી છે ને. ફાઇલ એટલે જુદું, પોતે જુદો અને ફાઇલ જુદી. પછી કઈ સાઢું સહિયારું રહે? દેહ એ ફાઇલ છે, ઘર એ ફાઇલ છે, વીંટી એ ફાઇલ છે, જણસો એ ફાઇલ છે, કપડા ફાઇલ, પેટી ફાઇલ, બધું ફાઇલ. હું અને આ ફાઇલો બે જુદા છે, એટલે દેહ એ ફાઇલ છે. દેહ. આગળ
દેહ, દેહ એ મારાથી મારાથી જુદો છે. જુદો છે. દેહ મારાથી જુદો છે. મન એ ફાઇલ છે તો મન જુદું છે. આવું જુદું ભાન રહેવું જોઈએ. એને મોટામાં મોટું જ્ઞાન કહ્યું છે. તમને બધું ફાઇલ લાગે છે ને, આ ફાઇલો જ છે એવું જાણે ત્યારથી તો એ મોક્ષે જવાનો. એને માટે કોઈ વાંધો ના ઉઠાવી શકે. બાકી જગતમાં કોઈ મોટા સંત પુરુષે શું કરી શકે? મારું પેટ, મારા પગ, એ બધું ફાઇલો જો જાણે ત્યારે કામ થઈ ગયું, કામ જ થઈ ગયું ને. જેણે ફાઇલો જાણી ત્યારે એનું કામ થઈ જ ગયું ને. જેણે ફાઇલો જાણી, ફાઇલ શબ્દ ઇટસેલ્ફ બોલે છે કે હું અને આ જુદા છે. આ જ્ઞાન કેટલું સરળ મૂકેલું છે. આ બધું પહેલેથી જ ફાઇલ કહેવામાં આવે છે અને એ ત્યારે એક્સેપ્ટ કરે છે, પેલા હાય પાડે છે. પ્રશ્ન કરતા લોકો ભણેલા હોય, લોકો ભણેલા તો હોય ને, તે આ ભાષા તરત એને ખ્યાલમાં આવી જાય કે ના આવી જાય કે ના આ તો ફાઇલ છે. દાદાશ્રી પણ એવી પુણ્ય ક્યાંથી લાવે? 2 મહિનામાં 25 કરોડ કમાય એ ક્યાંથી પુણ્ય ભેગી થાય? એવી પુણ્ય આ લોકોની ભેગી થઈ છે. કરોડો અવતારે જે ના પ્રાપ્ત થાય તે કલાકમાં પ્રાપ્ત થાય છે. નીચે ઉતારો. તે કલાકમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ના રહી ગયું ને કઈ આ બાજુનું આમાં પતી ગયું આ લાઈનમાં હા, એ પતી ગયું. એ બસ સૂત્ર કલાકમાં છે. પ્રાપ્ત થાય છે. પ્રશ્ન કરતા અને આવા હા. કાળમાં દાદાશ્રી આવા કાળમાં હા આપણે પહેલે જ દાડેથી જુદો પાડીએ છીએ. એ એમ કહે છે કે હું શુદ્ધાત્મા છું અને આ ચંદુભાઈ ના નામની ફાઇલ છે. ફાઇલ કયું ત્યારથી જ આત્મા જુદો પડ્યો. બાકી કોઈએ ફાઇલ નહીં કહેલું. આપણે ફાઇલ કયું છે તે સારું છે નહીં. ફાઇલ નંબર 1 કયું એટલે થઈ ગયો આત્મા. પ્રશ્ન કરતા આ બધું સાયન્સ એવું છે ને ઓટોમેટિક જ છૂટું પાડાવી દે. દાદાશ્રી વિજ્ઞાન જુદી જાતનું છે. પ્રશ્ન કરતા એ ફાઇલ શબ્દથી જ લોકો વિચારતા થઈ જશે. દાદાશ્રી બસ એનાથી જ બધું એ થઈ જશે. આમચા પોટ તો ક્યાં સુધી? આમચા પોટ શેને કહે છે? પ્રશ્ન કરતો પોટ એટલે પેટ. દાદાશ્રી ક્રમિક માર્ગમાં પોતાના દેહને મારો દેહ માનતા હતા, પોતાના પગને મારો પગ માનતા હતા અને તેથી આગળ જોઈને બહુ ચાલતા હતા. જીવડું વટાઈ જશે મારાથી અને આપણું અક્રમ તે સીધું જ પ્રાપ્ત થઈ ગયું અને આને ફાઇલ ગણવા માંડ્યા. આપણે કોઈ શરીરને ફાઇલ કહે નહીં. એ મારું શરીર ફાઇલ છે. ફાઇલ કહે ખરા? મારું શરીર આ દાંત મારા, નાક મારું છે, આંખ મારી છે અને આ મારું શરીર જાડું બહુ થઈ ગયું છે, મારું શરીર પાતળું બહુ છે, તે સુકાઈ ગયો છું, હું આમ છું તેમ છું. એ બધી શરીરની જ ભાંજગડ છે ને. હું આત્મા છું, જુદો છું એવું બોલે
એવું બોલ તો એ આત્મા એવું બોલે, એવું બોલે ને તો એ આત્મા નહીં. આત્મા રૂપે, બરાબર છે ને? હા બરાબર છે. બોલે ને તો એ આત્મા આત્મા રૂપે હોતો નથી. અને આ બધું ફાઇલ છે બોલે તો આત્મા રૂપ છે. કારણ કે ફાઇલમાં આત્મા સિવાય બધી વસ્તુઓ આવી જાય છે. અને ફાઇલ નંબર 1 એની સાથે આત્મા પુરવાર થઈ ગયો. હું આત્મા જ છું, હું શુદ્ધાત્મા છું. બહુ મોટું વિજ્ઞાન છે આ તો. બિહારી આનંદજી હવે સમજાવો, આટલું બધું વાંચ્યું તો. એટલે મેઇન આમાં દાદા ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે આ ફાઇલ શબ્દ તમે બોલ્યા એટલે તમે પોતે આત્મા થઈ ગયા. જ્યાં સુધી આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નથી ત્યાં સુધી મારા હાથ છે, મારા પગ છે, હું કરું છું, આમ કરું છું, એટલે એ હિંસા થઈ જશે, આમ થઈ જશે, તેમ થઈ જશે, એવું રહ્યા કરે. કારણ કે આ પગ મારા છે, આ શરીર મારું છે, આ મન મારું છે, એટલે એનો કરતા એ થાય છે. અને આ પોતે જ હું છું અને મારું છે એવું એને રહ્યા કરે છે. જ્યારે આ તમે ફાઇલ બોલ્યા એટલે મન વચન કાયાથી અંતસ્કરણથી બધી જ રીતે તમે છૂટા પડી ગયા. એટલે આ મોટામાં મોટો અધ્યાત્મ વિજય કહેવાય. દાદા ભગવાન શું કે છે કે આ દેહને કોઈએ ફાઇલ કહ્યો નથી, અને ફાઇલ છે એવું સમજાય તો કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે આજ્ઞા તરીકે આપ્યું. 5 આજ્ઞામાં ચોથી આજ્ઞા આપી કે આ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરવાનો છે. એટલે જે સંબંધો ભેગા થાય, જે ઋણાનુબંધના આધારે વ્યક્તિઓ ભેગી થાય, પોતાની અંદર જ અંતસ્કરણ સ્વરૂપે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર બધું કામ કર્યા કરે છે. એને નિરંતર પોતે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે જુએ એટલે એ ફાઇલ નંબર 1 ને જોઈ કહેવાય. અને આ ફાઇલ છે એવું જેટલું એને સમજાતું જાય ત્યારબાદ એ ક્યારેય એનું ઉપરાણું ના લે. અને ઉપરાણા લીધાથી તો આ ફાઇલ ઉભી રહેલી છે. અને શુદ્ધાત્માનું ભાન થયું એટલા મન વચન કાયા ફાઇલ છે એ સમજણ અને એવું બોલ્યા એટલે તમે એનાથી છૂટા જ થઈ ગયા. બીજું કોઈ કરવાનું તમારે રહ્યું જ નહીં, આજ્ઞામાં આવી ગયા સીધા. એટલે આ રીતે દાદા ભગવાન સમજાવવા માંગે છે. ફાઇલ અને શુદ્ધાત્મા, રિલેટિવ ને રિયલ, બરાબર. હા, રિલેટિવ રિયલ આખું જુદું પાછું પડી જાય. જયારે ફાઇલ કહીએ છે અને શુદ્ધાત્મા કહીએ છે એટલે શુદ્ધાત્મા એ તત્વ સ્વરૂપ છે અને ફાઇલ કયું એમાં બધું જ આવી ગયું. શુદ્ધાત્મા સિવાય બધું જ સુટેવો, કુટેવો, પાપ, પુણ્ય, આ તે બધું જ ફાઇલમાં આવી જાય. બરાબર, બરાબર. ઓકે, વેરી ગુડ. તો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો. શ્રીમંત બોલો. ગરુણાજી પ્લીઝ ફોલો કરજો. હાજી. નમો નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ,
नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्व साहुणम नमो लोये सव्व साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव्वपा वप्पणासणो सौवपावपणासणो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सौवेसिं पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્મા. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ કાલે સવારના વિધિમાં 6:30 વાગે મળીશું. જરૂર પધારજો. યારિયાનજી, કૌથાજી, जय सच्चिदानंद મહાત્માઓ, જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. जय હરિયાણાજી सच्चिदानंद જય जय સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद નિકાંતભાઈ જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ બિહારિયાનંદ જી. जय સચ્ચિદાનંદ જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ उमेश રાધિકાભાઈ, भाई સચ્ચિદાનંદ જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ આરતીબેન, જય સચ્ચિદાનંદ જય આરતીબેન, ઉમેશભાઈ, जय જિગ્નેશભાઈ, જય सच्चिदानंद સચ્ચિદાનંદ જય નલિનીબેન, સચ્ચિદાનંદ રજનીબેન, નલિની જય જય સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ ગૌરાંગાનંદજી, રજનીભાઈ जय જય બેન, સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद